नमस्कार मु सुप्रिया भारतर स्वाधीनता को ए भितर 79 वर्ष पूरी आमे 80तम वर्ष रे पदार्पण करिछु। समस्ते आज दिन रे मुक्ति और अभिव्यक्तिर कथा कहिसंती। राष्ट्र कोन पाइछि कोन हरैछि तार हिसाब किताब चलीछि एवं एही क्रम रे हमर परंपरा अनुसार लाल किल्लार प्राचीररू देशर प्रधानमंत्री देशवासी उद्देश्य रे उद्बोधन देइछंती। उद्बोधन देबारे अनेक किछि वार्ता थाए। आगो को कौन राष्ट्र पई चिंता करिसंती, एबे राष्ट्रर को आह्वान कुनी नेतृत्व चिंतित ए तमाम प्रसंग मध्य सेतु जना पड़े। विगत दिन रे जेहेतु जंतर मंतर रे युवपीढ़ी छात्र गोष्ठी द्वारा एक विराट आंदोलन स्वरूप को देश देखिछि। तब अनेक प्रसंग थिला जो प्रसंग को नहीं समस्त आकलन भी थिला। हुए तो जंतर मंतर आंदोलन को आधार करी एथर प्रधानमंत्री तंकर अभिभाषण रखिबे। किछि प्रसंग सेही क्रम रे रखिचंती मध्य एवं अनेक गुडी कथा रहिछि जो कथा को नहीं चर्चा आलोचना हेउछि, तर्क वितर्क आरंभ होइछि। ए संपर्क रे आमे मध्य समीक्षा करबा। हम सहित वरिष्ठ समीक्षक विजय साहू रहिचंती। विजय बाबू स्वागत करूछि आलोचना को। प्रधानमंत्री वार्ता प्राय 80 मिनिट वार्ता। मु जानी नहीं जे आपण 80 मिनिट जाक देखिछंती कि नहीं, किंतु मोटा मोटी कथा सामना को निश्चिंत भाव रे आसीछि। आपणकर आमे समस्त देखुचे कोन कोन गुरुत्वपूर्ण कथा कहिसंती। प्रारंभिक प्रतिक्रिया दियंतु, ता भितरे आमे आगो को बढ़िबा आलोचना को। नंबर भाषणटा आज 75 मिनिट 75 76 मिनिट एवं जहाँ रेकर्ड कहूँ विगत जो 4 वर्षर प्रमाण्य जो स्वाधीनता दिवस भाषण एटा हूँ सबुठारु कम समय भाषण एवं तांकर एटा तो 14तम 13तम भाषण हूँ। सब भाषण भितर देखिले गोटा दीटा भाषण कम समय अच्छी एवं तार विशेष परिस्थिति भी थिला। जेमती 2017 नोटबंदी जो जो अराजकता सृष्टि होता, आ गोटे 2022 भाषण से भी एक विशेष परिस्थिति थिला। बाकी सब 80 मिनिट ऊपर भाषण एवं कोरोना बेले भी सर्वाधिक रेकर्ड भाषण 108 मिनिट देते, किंतु आज भाषणटा मात्र 75-76 मिनिट भितर 75 मिनिट एवं से भाषण भितर गोटे जोश थिला भली जना पड़ी। कारण मोदी जड़े भल स्पीकर एवं तांको पाखरे भी एजेंडा थिला। कारण जस्ट सद्यतम 2 दिन तले गोटे विधान पार्लियामेंट अधिवेशन पूरा धोई हो जाता। प्रधानमंत्री जाई नथिले बा गृहमंत्री उपस्थित नथिले। तेणु सेठी जेहेतु जो कथा गुड़िक उठी विरोधी दल उठे अनेक आशा करुले जो मंचटा पाइबे ये स्वाधीन मंच मनोलग कई प्रश्न करार ना। तेणु तार जवाब से भल भाव देवे, किंतु से जवाब से देना परोक्ष भाव जदियो जेनजी कथा कहते किंतु कौन से जवाब से देना अत्यंत निरुत्साहजनक भाषण। बाकी जो फास्ट हाफ जो कथा गुड़िक कहले से सब पूर्वर दोहरा जाइए। आत्मनिर्भर योजना 2 कोटी चाकरी तो देते, थर कोटी चाकरी कहले। एआई टेक्नोलोजी रे विश्वगुरु हवा कोचिंग फ्री कोचिंग गोटे पिला को जानते कोरोना समय समस्त को माने ऑनलाइन पाठ्यक्रम पढ़ेबा ये करवा नहीं बहुत योजना होता। तेणु एगुड़ा सब पुनरावृत्ति टिके खाली शब्दगत पार्थक्य छड़ा आउ किछि नहीं। जदि आमे देखिबा जंतर मंतर आंदोलन परे समस्त अपेक्षा थिला जे स्वाधीनता दिवस रे कोन कहिबे। विगत दिन तो किछि किछि कथा कहिचंती तांकर इंस्टा प्लेटफॉर्म माध्यम रे, किंतु कौन कहिबे लाल किल्लारू तार गोटे गुरुत्व थिला। से दृष्टि आपण कौन सब देखिले एवं जंतर मंतर आंदोलन प्रभाव तांकर उद्बोधन रे थिला कि? देखो गोटे कथा है नेहरू गाली शुणी ना भाषण रे प्राय नेहरू एवं कांग्रेस गाली शुणती जो प्रधानमंत्री डायरेक्ट गाली शुणी ना।
ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ପୂର୍ବତନ ସରକାର କହିଲେ ବାଜପେୟୀ ସରକାର ବି ଅଛି, ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଅଛି, ତେଣୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ବରଂ ନେହେରୁ, ସୁଭାଷ ବୋଷ ଅନ୍ୟ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି। ସେଇଟା କହିବେ, ତାଙ୍କର ତ ଆଦର୍ଶଗତ ଗୁରୁ ସିଏ। ତେଣୁ ନେହେରୁ ଏଇ ଭାଷଣରେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାକି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସମାଲୋଚନା କରିବା କଥା ସେ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ତା ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ହାର୍ସ ଭାବରେ ସେ ଅନ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ କହିଛନ୍ତି। ବାକି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ମୁଁ ତ ଭାଷଣଟା ପ୍ରାୟ ଶୁଣୁଥିଲି, ମଝିରେ ମଝିରେ ପାଣି ପିଇବା, ଟିକେ ଅବଶ ଫିଲ୍ କରିବା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୋଧେ ବହୁତ ଗରମ ହଉଥିଲା କି କଣ, କିନ୍ତୁ ମୋଦି ଏତେ ଅବଶ ହୁଅନ୍ତି। ବୟସ ବି ତ ବଢିଲାଣି, ବୟସ ସହିତ ବି ଗୋଟେ ବୟସ ବଢିଲେ ବି କରୋନା ବେଳେ ବି 108 ମିନିଟ୍ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଭାଷଣ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ, କଣ କହିବେ, ସେ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ସ୍ଥିର କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ଯନ୍ତର ମନ୍ତର କଥା, ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଯନ୍ତର ମନ୍ତର କଥା କହିବା, ବା ଯୋଉ ପିଲା ଗୁଡିକ ମଲେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସିମ୍ପାଥି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକିରି କିଛି କଥା କହିବା। ସେ କଥା ଝାଡଖଣ୍ଡ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା, ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ। ଝାଡଖଣ୍ଡ କହିଲେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତର କହିବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସେ ଗଲେନି। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହଜନକ ଭାଷଣ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାଷଣ କହିପାରିବା ଆମେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କହିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ସେ ବାହାର କରନ୍ତି, ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ମାନେ, ନେତା ମାନେ ସମସ୍ତେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଅର୍ବାନ ନକ୍ସଲ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିଲା, ଟୁକଡେ ଟୁକଡେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କୁହାଯାଏ, ଆଉ ତାକୁ ଜଣେ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଧାରାକ୍ରମରେ ଫଲୋ କରନ୍ତି। ଏଥର ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ଦିମାଗୀ ନକ୍ସଲ, ଯୋଉ କଥାଟି, ଯେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାରି ସାରିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ହତିଆର ଧରିଥିବା ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରିସାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିମାଗୀ ନକ୍ସଲ ବା ମାଓବାଦୀ ମାନସିକତା ଯୋଉ ରହିଛି ସିଏ ହିଁ ଘାତକ ହଉଛି ବୋଲି ସବୁ ନୀତି ଗୁଡିକ ବିଗତ ଦିନରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ସେଇମାନେ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭୂମିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ, କ୍ଷମତାରେ ମାଓବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ସବୁ ରହିଛି, ଇଏ ବାସ୍ତବରେ କାହାକୁ ଦେଖେଇକିରି କହୁଥିଲେ, କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଚୟନ ତାଙ୍କର, ତ ସହରୀ ନକ୍ସଲ କଥା ତ ଡେ 1 ରୁ ସହରୀ ନକ୍ସଲ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ମାନେ ବିଜେପି RSS ର ସବୁ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ତଳେ ସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ ଭାଗବତ ଯୋଉ ଭଳି ଆଡ୍ରେସ କଲେ, ଜେନଜିଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭଳି ସିମ୍ପାଥି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଅଧିକାର, ଦେଶ ପ୍ରେମୀ, ସେମାନେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ନୁହଁ, ବରଂ ସେମାନେ ନିର୍ଭୀକ ଏବଂ ସେମାନେ ସଚ୍ଚୋଟ, ଏଇ ସବୁ କଥା କହିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଆଲୋଚନାରେ କେହି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇବା କଥା କେହି କହିନଥିଲେ, ମାନେ ଭାଗବତ କହିନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ କହିଥିଲେ ଦେ ଆର୍ ମୋର୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଦେନ୍ ଅସ୍, ହେଲା କି। ତାହେଲେ ସେଇ କଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କାଉଣ୍ଟର କଲେ। କାଉଣ୍ଟର କରିବାର ମାନେ ଇମିଡିଏଟ ଘଟଣା ହେଲା, ପ୍ରଥମ ତ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ତାକୁ ପଡିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଏଇ 24 ଘଣ୍ଟା ତଳେ ଯୋଉ ଭଳି ମାନେ ଆଇନ କଲେଜକୁ ନେଇକିରି ଯୋଉ ଭଳି ଘଟଣା ହେଲା, ବାର କାଉନସିଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ଚେୟାରମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା, ନାଲସର ୟୁନିଭରସିଟିର, ଆଚ୍ଛା, ଏବଂ ତାକୁ ୱିଦିନ୍ 30 ମିନିଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ପଡିଲା ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଓକିଲ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇଛି, ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ ପାର୍ଟିଜ, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ବିଜେପିର ବି ଯୋଉମାନେ ଓକିଲାତି କରନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଡିଫେଣ୍ଡ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ବାଧିଛି, ତା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ବେଶୀ ବାଧିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସେକ୍ସନକୁ ଦିମାଗୀ ନକ୍ସଲ କହୁଛନ୍ତି,
ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଟୋଟାଲ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯିଏକି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କଣ ଅସହମତିର ସ୍ୱରକୁ ନେମ୍ କଲିଂ କରାଗଲା ଦିମାଗୀ ନକ୍ସଲ ହିସାବରେ ନା କଣ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କାରଣ ମାନେ ଅଯଥା ନକ୍ସଲକୁ ବେଶୀ ଟେକା ଯାଉଛି ମାନେ ସିଏ ବି ଖୁସି ହଉଥିବେ ସିଏ ଯାହା କରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି କିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ଯେ ଯୋଉମାନେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲକୁ ମାନେ ଅନଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏପରିକି ବହୁ ଇସ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ବି କରୁଥିବା ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଇସ୍ୟୁ ଭିତ୍ତିକ ଯୋଉଗୁଡାକ ଅନଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଡିକ୍ଟେଟୋରିଆଲ ମୁକ୍ତ ଭାଷଣକୁ ଯୋଉଠି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନି ତାକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ତା ଭିତରେ ସିଭିକ ଡିଫେନ୍ସ କଥା କହିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତାମାନେ ଗୋଟେ ଆକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ତାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଦେଶର ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଡିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଇଶାରା କହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତାମାନେ ଗୋଟେ ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତଉଛନ୍ତି ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ସଂଘର ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠନ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତଉଛନ୍ତି ତମେ ବି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ପ୍ରତିରୋଧ କର। ଏବଂ ସେଇଟା ଗତକାଲି ବି ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଐତିହାସିକ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଭାଷଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ସ୍କୁଲରେ ସେଇଟାକୁ ବି ଯାଇକିରି ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଗୋଟେ ହତାଶ ଭାବରୁ ଏଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ କଥାଟି ମାନେ ଜେନ୍ ଆଲଫାଙ୍କର ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ କୁ ସହମତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ତାହେଲେ ଛଳନା ହଉଥିଲା। ଯଦି ଆଜି ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ନାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦେଶର ଇକୋନୋମିଟାକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଇକୋନୋମିକ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ନାଇଁ? ଇକୋନୋମିକ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ଗୁଡା ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଗ୍ଲୋବାଲ ରିଲେସନ, ବିଜନେସ ରିଲେସନ, ମାର୍କେଟ ରିଲେସନ, ମାର୍କେଟ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ବା କଳକାରଖାନା ବା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିବା ଯାହା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯୋଜନା ଏଇ ଯୋଉ ଇକୋନୋମିକ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କି ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ତା ସପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦିମାଗରେ ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏଜେଣ୍ଡାଟା ସଂଘର ଯୋଉ ଏଜେଣ୍ଡାଟା ପଶିଛି ସେଇଟା ତ ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ଯୁଗର ନା ସେଠି ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ସେଇ ସଂଘର ଚିନ୍ତା ଗୋଟେ ଶାସକ ଏବଂ ପ୍ରଜା ଏର ଭାବନା ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ ରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱର ଯିଏ ଉଠେଇଲା ତାକୁ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏବଂ ସେଟା ବି ଏକ୍ସଟେମ୍ପର ଭାଷଣ ନୁହଁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି ତାକୁ ଯୋଉ ରିଟିନ ଭାଷଣକୁ ସେ ଦେଖିକିରି ହିଁ ଦଉଥିଲେ। ସେ ତ ସବୁଥର ସେଇଟା ହିଁ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଜିର ଉଦ୍ବୋଧନ ପରର ପରିଣାମ କଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି? କାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ରହୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଅସନ୍ତୋଷ ରହୁଛି ଏବଂ ସିଜେପି କୁ ନେଇକି ସିଜେପି ମଧ୍ୟ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠଉଛନ୍ତି। ତ କଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗକୁ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସିଜେପି ଘଟଣା ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ଏବଂ ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକିରି ଛୋଟ ପିଲା ବି ମାତିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯୋଉ ସାହସ ଆସିଗଲା ଇଏ ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ କି? କାହାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଭରସା କମ। ସେମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ଏବଂ ଏପାଖରୁ ଯେତେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେତେ ଆଗ୍ରେସିଭ ପଦକ୍ଷେପ ହବ ସେମାନେ ଆହୁରି ସେତେ
ସକ୍ରିୟ ହେବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଲକ୍ଷଣଟା ମାନେ ସିଜେପିର ଯୋଉମାନେ ମୁଖପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଏଇ ସବୁ ଧମକକୁ ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବଡଚଣାରେ ବିଧାୟକଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ। ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯାଆନ୍ତିନି କି ସେଠି ଗୋଟେ ଝିଅ ବାଇକ୍ ଦଉଛି ଯେ ମୁଁ ଜେଏନଜି ସହିତ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବିସ୍ତାରିତ ହେଇ ସାରିଲାଣି ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୁଖର ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖର ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମଜବୁତ ଭାବରେ ଛିଡା ହେବା ପାଇଁ ବା ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଛିଡା କରିବାର ଗୋଟେ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତିଆରି ହଉଛି ବା ତିଆରି କରା ସରିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। କାରଣ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାରର ସଂକେତ ରହିଛି ଯେ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଗଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ନ୍ୟାରେଟିଭ ରହିଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଆମ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଫୋକସ କରିବାର ଅଛି ଆଉ କୋଉଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାର ନାହିଁ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ସେଗୁଡିକ ରଖାଯାଇଛି। ତ ଏଇଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନାଲସାର ଇସ୍ୟୁରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସିଜେଆଇ ତାଙ୍କ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଅବଶ୍ୟ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଲେ ଯେ ଯୋଉ ମୋର କକରୋଚ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିବୁଝି ଭୁଲ ଭାବରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରେଇଲେ ବୋଲି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି କହିଲେ। ସେପଟେ ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସିଏ କେମିତି ନଉଛନ୍ତି ସିଏ ଏ ଘଟଣାକୁ କେତେ ସିରିୟସଲି ନଉଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ଅଲଗା ପଟରେ ଚାଲିଛି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଉ ଇସ୍ୟୁଟା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହାତରେ ନାହିଁ। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହେଇସାରିଲା। ବେଶ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହେଇଛି। ପିଲାଙ୍କ ଇସ୍ୟୁକୁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବି ଲିମିଟେସନ ଅଛି। ଆମେ କେବଳ ତ କହିପାରିବାନି ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅରାଜକତା କେବଳ ମୋଦିଙ୍କର 12 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରନିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବଢିଛି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ମାନେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଟୋଟାଲି ଧ୍ୱଂସ କରିକିରି ମାନେ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପଇସା ଦିଆ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉମାନେ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଗର କିଛି ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଅଲରେଡି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏତେ ଉତ୍କଟ ହେଇଛି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଚଳି ଯାଉଥିଲା କିଛି ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର କିଛି ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଘରୋଇ ମାନେ ଯୋଉ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ବି କିଛି କିଛି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପୁରାପୁରି ମାନେ କୌଣସି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ସେଠି ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସବର୍ଣ୍ଣ ପିଲା ଆଉ ପ୍ରାୟ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଯଦି ସୁଯୋଗ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବି ହଉ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲଟିଏ ଯଦି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଆକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହଁ। ଏବଂ ଏଇ କଥାଟା ଜେନଜି ଜାଣନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏଇ ଯୋଉ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ସବୁ ଇକୋନୋମିକ ଡାଟା ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ର ଡାଟା ଦେଲେନି ସବୁ ଯୁବ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସୁହେଇଲା ଭଳିଆ ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ ବୋଲିକିରି କହିଲା ଭଳିଆ ଡାଟା ଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଡାଟାକୁ ଦେଖିବେ 2-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କାରଣ ଆଜି ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଉ ଅଗଷ୍ଟ 15 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ କହି ଚାଲିବେ ତାକୁ କହିବେ। ଅଲରେଡି ଦେଖୁଥିଲି ରତ୍ନା ସିଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଓକିଲ ମାନେ ସେ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଙ୍କର ଡାଟାକୁ ସେ କେତେ କଣ ହେଇଛି ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି କହିଲେ ଲୋକ ଭାବିବେ ଯେ ବୋଧେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତଥ୍ୟ ଦେଇକିରି କହିବେ। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆଜି ନୂଆ ଏ ଶବ୍ଦର କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଦିମାଗୀ ନକ୍ସଲ ବୋଲିକିରି ଶବ୍ଦଟା କହିଲେ ଏଇଟା ମୂଳତଃ ବାମପନ୍ଥୀ ବିଚାରର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ
ନା କଣ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଜି ଏଇ ଶବ୍ଦଟି କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବ, କେଉଁ ମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦଉଥିବ? ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେଇଟା ଅଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଲିଙ୍କ କଲେ ଯେ ଆମେ ରିଏଲ ନକ୍ସଲ କୁ ମାନେ ଖତମ କରିଦେଇଛୁ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଦିମାଗୀ ନକ୍ସଲ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସିମ୍ପାଥାଇଜର ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନ ରହି ବାହାରେ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ନକ୍ସଲ ମାନଙ୍କୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ବି କଣ ସମର୍ଥନ କରେ କି? କରେନି। ବହୁ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଜେଏନଜି କି ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନକ୍ସଲ କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତିନି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ସେଇଠି ନୁହଁ, ମାନେ ସେ କେବଳ ନକ୍ସଲ କୁ କହୁନାହାନ୍ତି ବା ବାମପନ୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଟୋଟାଲ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସେକ୍ସନ ବା ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ରାସନାଲ ମାଇଣ୍ଡର ଲିବରାଲ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆମେ କହିପାରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ଗୋଟେ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? କାରଣ ତା ଭିତରେ ହୁଏତ ବହୁତ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ ଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ ଥିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଦଳକୁ ବି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ତମେ ସେଇ ଲାଇନରେ ଚିନ୍ତା କର। ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେନି ମୋହନ ମାଝୀ ବି ଏଠି ସେଇ ଭାଷଣ ଦେଲେ, ସେଇ ଟେକ୍ସଟଟା ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ, କାରଣ ପ୍ରଥମେ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି ନା, କଥା ଉତ୍ତୋଳନ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ସେଇ କ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆଉ। ଓକେ, ଏଇ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠୁଛି, ଦେଶ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆହ୍ୱାନକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଯାହା କହିଲେ ଦେଶ ଆଗରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଯୋଉ ଯେତେ ଗୁଡିଏ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି ତା ଭିତରୁ କୋଉଠି ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମରେ ତାକୁ ଆଡ୍ରେସ କରିବା ଦରକାର, ମାନେ ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରମୁଖ କାମ ହବା ଦରକାର ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ଡାଟା ଏବଂ ଯୋଉଗୁଡା ୱାର୍ଲଡର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ଯୋଉଗୁଡା ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ, ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଯୋଉ ସଂସ୍ଥାର ଡାଟାକୁ ବି ସ୍ୱୀକାର କରେ, ସେଇ ଡାଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆନାଲାଇଜ କରିବା, ସେଟାକୁ ଖୋଜିଲେ ମିଳିଯିବ ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛରେ ଅଛେ। ଏପରିକି ଆମର ନେବରିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡିକ ଇକୋନୋମିକ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ଆମେ ପଛରେ ଅଛେ। ଆଚ୍ଛା, ଡିପ୍ଲୋମାସିରେ ଆମେ ପଛରେ ଅଛେ। ଆମର କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର କାହା ସହିତ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତା ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଦିଗ। ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ ଡିଲ୍, ଏଇଟା ତ ମାନେ ନିହାତି ଦରକାର ନା। ଯଦିଓ ମୋଦି କହିଲେ ଆଉ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଦେଶ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ, ଏଇ ଯୋଉ କହିଲେନି କି ଆପଣ ଭାଷଣ ଯଦି ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତମେ ଟ୍ରେଡ ଡିଲ୍ କି ଯାଇକିରି ସେଠି କାହିଁ ବସଛ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଯଦି ଗ୍ଲୋବାଲ କାହିଁକି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଇସାରାରେ ଏଫସିଆର କୁ ବିନା ଆଲୋଚନାରେ ଡିବେଟ କୁ ଗଲା, ଡେଫିସି କୁ ଗଲା, ଲାଗୁଛି। ସିଏ କହିଲେ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ କିଣିବୁ, ସିଏ କହିଲେ ଗ୍ୟାସ କିଣିବୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ତମେ ଯୋଉ ତ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଯୋଜନା ତ 2017-18ରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲ, ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଯୋଜନା 2000, କାରଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚର ତ ସେଇଟା RSS ର ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ସବୁ ଥିଲା, ତାହେଲେ ତାର ରିପିଟେସନ ହଉଛି। ତାହେଲେ ତମେ ଆମେରିକା ପଛରେ କାହିଁକି ଯାଉଛ? ତାଙ୍କର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତମର ଜନ୍ମଦିନରେ ବା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ତମେ କାହିଁ ୱିଶ୍ କରୁଛ, ସିଏ କାହିଁକି ୱିଶ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛ, ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ତମର କାହିଁକି ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି? ଏସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ, ମାନେ ଆମର କାହା ସହିତ ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ତ ସର୍ବାଧିକ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିଛ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ମାନେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେଣି, କୋଉ ଦେଶ ନ ଯାଇଛନ୍ତି ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ବାଲାଙ୍କର କାହିଁକି ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା ବା ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ସେଇ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଲଓପିଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେସନରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର କରିଦେଇଥିଲେ, ହେଲା କି? ମାନେ ଏଥିରେ ନୋ ଡାଉଟ, କାରଣ ସେ ଜେନୁଇନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଏତେ ବଡ ଘଟଣା ହେଲା, ତମେ ସବୁବେଳେ ତ ଆସ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ତମେ ବସ ନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଟ୍ ନେସେସାରିଲି ସବୁ ଇସ୍ୟୁରେ ଭାଷଣ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁଟା ଶିକ୍ଷା ନେଇକିରି ଆସିଲା,
ଯୋଉ ବିଲ୍ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଯଦିଓ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କଲେ ତାକୁ ତ କନକ୍ଲୁଡ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ନା ମାନେ ଅମିତ ଶାହ ତାଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆସିଲେନି ଏବଂ ମିଡିଆ ବି ମାନେ ଜନମତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲା ଡରିକିରି ଆସିଲେନି ବା ଜବାବ କଣ ଦେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିଲା ଆସିଲେନି ତେଣୁ ସରକାର ମାନେ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷର ମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେସନ ଭିତରେ ଡୋମିନେଟିଂ ପୋଜିସନ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟ ସେସନ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ସରକାର ବୁଲଡୋଜ କରିଦିଅନ୍ତି କାରଣ ଶକ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ନା ମୁଁ କେବଳ ସଂସଦ ବିଷୟରେ କହୁନାହିଁ ଯେହେତୁ ଦେଶର କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯଦି ମତେ ପଚାରିବେ ସେଟା ମତେ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିଲାନି ବୁଝିପାରିଲେ କି ମାନେ ଯାହା ସେ ଆଦାୟ ମାନେ ଯାହା ସେ ପାଇଥିଲେ ତାହା ହରେଇଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଆସିଲା ନା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ଘଟଣା ନାଲସାର ଘଟଣାଟା ନ ହେଇଥାନ୍ତା ବୁଝିପାରିଲେ କି ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଜଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ପାଖାପାଖି ନଥାନ୍ତା ଆଉ 5-7 ଦିନ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ମିଡିଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରକୁ ଆସିଥାନ୍ତା ମୂଳ ଗଦି ମିଡିଆ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଛି ତମେ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏବଂ ଏମିତି ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରାଯାଇ ପାରିବନି ଯେ ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକ ଏହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏମପି ଏହା କହିଲେ ତାଙ୍କର ୟାର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ ତମେ ଯଦି ମୋହବତ ଦୋକାନ କଥା କହୁଛ ଶାଳୀନତା କଥା କହୁଛ ଆମେ କାହାକୁ ଘୃଣା କରୁନୁ ଆମେ ମାନେ ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦୀ ତାହେଲେ ଭାଷାର ଶାଳୀନତା ବି ରହିବା ଉଚିତ ସେଇଟା ଅନ୍ତତଃ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବି ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିଚାର ନକ୍ସଲ ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଜି ତାର ସ୍ୱରୂପ କଣ ହେଇଛି କେତେ ସେମାନେ ବିଚାରଧାରାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶରେ ଅଛନ୍ତି ନ ଅଛନ୍ତି କିଏ ରହିଲା କିଏ ସରିଗଲା ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଦି ନକ୍ସଲବାଦ ବା ମାଓବାଦ ଗୋଟିଏ ବିଚାରଧାରା ସେ ବିଚାରଧାରାକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ କହିବ ତାହେଲେ ଆର ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କହିପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅମୁକ ଦଳର ବିଚାରଧାରା ଆପଣଙ୍କର ଏ ଦିମାଗୀ ଦଳ ଏ କଥା ବି କହିପାରେ ଏ ଦିମାଗୀ ପରିଷଦ ଏ କଥା ବି କହିପାରେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ନକ୍ସଲ ବିଚାରଧାରା କି ମାଓବାଦୀ ବିଚାରଧାରା ଏଗୁଡା ସବୁ ମିଡିଆ କ୍ରିଏସନ ନକ୍ସଲବାଦୀ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଏବଂ ଏଇଟା ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଜେନ୍ୟୁଇନ ମାନେ ଜମି ଉପରେ ଅଧିକାରକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ବୁଝିପାରିଲେ କି ଏବଂ ସେଇଟା ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ସଂଘର୍ଷ କରିନାହାନ୍ତି ଜମିର ଅଧିକାର ନେଇକି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜମି ସେ 100 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ତାଙ୍କର ମାଲିକାନାରେ ଥିଲା ଅନ୍ୟମାନେ ବାଡି ବସୁଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତାର ଅଧିକାର ଦଉନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ସେଟା ବିରୋଧ କରିବେ ଏବଂ ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସର ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ମାନେ କଂଗ୍ରେସର ଘୋଷଣାନାମା ଥିଲା ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାର ଗୋଟାଏ ପାର୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ପାର୍ଟଟା ଆର୍ମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଆଡକୁ ଗଲେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ସେଇଟା ମାନେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଜେନୁଇନ ସମସ୍ୟା ସେମାନେ ଉଠଉଛନ୍ତି ନା ବାକି ହେଲା ଯୋଉ ମାଓବାଦ ମାନେ ମାଓକୁ ହିଁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ମାଓବାଦ ସହିତ ନକ୍ସଲ ଚିନ୍ତାଧାରାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ ଧରନ୍ତୁ ମାର୍କ୍ସବାଦ କହିଲେ ମାର୍କ୍ସ କଣ ଆସିକିରି ତାକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ତମେ ଏଇଆ କର ବୋଲି ତାକୁ ଇଏ ଭାବିକିରି କିଏ କେମିତି ପ୍ରଚାର ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାହା ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ କହିଲା ବେଳେ ବା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚାହିଁବି 80 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ଯୋଉ ପ୍ରକାରେ ପରିପକ୍ୱ ହବା କଥା ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିପକ୍ୱତା ରହିଛି ଯୋଉ ମୁକ୍ତି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କଥା କୁହାଯାଏ ସେ ଜିନିଷଟିର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କଣ ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ହବା ଉଚିତ କି ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଦେଶ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରେନି ବୁଝିପାରିଲେ କି ସେଇଟା ଉତ୍ସବ ଆକାରରେ ପାଳନ କରେ ଏଇ ଆମେରିକାରେ ତାର 250 ବର୍ଷ ପାଳନ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏ ମେରି ମେକିଂ ହେଲା କି ମାନେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କରିବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ନାଚ ଗୀତ ଏସବୁ
କରିବା। ଏପରିକି ଡେ ୱାନ୍ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ବି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସେ ରହିନଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଲେଟ୍ ପିପୁଲ ଅବଜର୍ଭ ଇଟ୍, ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କଣ ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ଏ 80 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ଯୋଉ ମଞ୍ଚରୁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ବା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରିବା, ଆର କୌଣସି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୌକ୍ତିକତା ନାହିଁ। ଗୋଟା ପଲିଟିକାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଇଏ ସରକାର ରହିଲା, ସେ ଭାଷଣ ଦେଲା, ଯଦି ଦଉଛ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଧରନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା 80ତମ ହେଲା, 79ତମ ରେ ତମେ କଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲ, କେତେଟା ଆଚିଭ କରିଛ, ତାର ଗୋଟେ ଆଉଟଲାଇନ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଦିଅ। ଆଉ ତଥ୍ୟ ଦେବେ କଣ, ଇଏ ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ତଥ୍ୟ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଗୁଲି ମାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମଞ୍ଚରେ କଣ ତଥ୍ୟ ଦେବେ? ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଟିକେ ଭଲ ଡୋମିନେଟିଂ ପୋଜିସନରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ମାନେ ଇଏ କରେ, ଆକ୍ରମଣ କରେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜନମତକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମାନେ କଣ ଟିକେ ନରମ ଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ 2029ରେ ନିର୍ବାଚନ ହବ ତ, 28ରେ ଆପଣ ଭାଷଣ ଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଗୋଟେ ଆଗାମୀ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ ତିଆରି ହେଇଯାଏ ଏ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚା ତିଆରି ହେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏବଂ ମୋଦି, ମାନେ ମୁଁ ବିଜେପି କହୁନି, ମୋଦିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରନାଲି ବି ଅଛି, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି ବି ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଉ ଧାଡ଼ିଏ ଜାଣିବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ, ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ଆଜି ସବୁ କହିଲେ, ୟା ଦ୍ଵାରା ବିଜେପି ସହିତ ଯୋଡି ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବଡ ଗ୍ରୁପ ଯୋଡି ହେଇଯାଉଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଡି ହେବା ବଢୁଥିଲା, ସେଥିରୁ କିଛି ଲୋକ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ କି ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ରହିବା, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହବା ନାହିଁ, ବା ସେମାନେ ଏବେ ବି ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଧରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଆମକୁ ସଂକେତ ଦେଲେ, ଏଭଳି କିଛି ହେଇପାରେ କି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ଯୋଉ ସେକ୍ସନ, ବୁଝିପାରିଲେ କି, ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କର ସେକ୍ସନ କଥା ଆପଣ, ମାନେ ବଡ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହୁନି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଚ୍ଛା, ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ସେକ୍ସନ, ସିଏ ଯାହା ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେୟା ବୁଝିବେ, ହେଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାପା ମା, ଅଜା, ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବାସ୍ତବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା କଣ, ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢାଟା ହବା ଦରକାର, ପରୀକ୍ଷାଟା ଠିକ ସମୟରେ ହବା ଦରକାର, ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଦରକାର, ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଦରକାର, କାରଣ ସମସ୍ତେ ତ ବିଦେଶ ଯାଇପାରିବେନି ନା, 4% ଯୋଉମାନେ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯିବେ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର, ଏବଂ ଏମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ନୁହଁ ଯେ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଶୁଣିକିରି ଆକାଶକୁ ଅନଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ତ ଡାଟା, ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଏମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବେଟର ଏମାନେ ଆନାଲାଇଜ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର କଣ ପ୍ରଭାବିତ ହବନି? ଯୋଉ ପରିବାରର ଝିଅଟି ବା ପୁଅଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ଚାକିରି ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏତେ ମାନେ ବିଜେପି ଭକ୍ତ ସିଏ ହବନି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯେ ଯାଇକିରି ଭୋଟ ଦବ। ହୁଏତ ଆଉ କାହାକୁ ଭୋଟ ନ ଦେଇ ଘରେ ବସି ଯାଇପାରେ, ଯୋଉଟା ବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ବିହାରରେ 34% କାହିଁ ଭୋଟ ହେଲା, କି ଗୁଜୁରାଟରେ ବି କାହିଁକି 34% ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଉତ୍ସାହ କମିଯାଏ। ସେ ଉତ୍ସାହ କମିଗଲେ ସେଟା ତ ସରକାରୀ ଦଳର କ୍ଷତି ହବ ନା। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମେ 80ତମ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢୁଛି, ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଉମାନେ ନଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢୁଛି, ଦେଶ ଆଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଗରେ ଆହ୍ୱାନ ବି ବଢୁଛି। ସେଇ କ୍ରମରେ ଆମ ଯୁବପିଢି, ଛାତ୍ର ସମାଜ ଯେମିତି ଦେଶ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଦେଶ ଯୋଗେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ପରିବେଶ ଦେବା ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିପାରୁଛେ, ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ନଜର ରହିବ। এই ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।